Okay, so you have something called repellent. Okay. So this repellent, it's an online IDE, so you can use it to practice and all. So there are multiple things you can use JS Fiddler also. Okay, to practice. So these all are online IDs which are available for free also. So you can directly just create your account and then work on it. So as I said, the HTML and all. So did you got any doubts when you were practicing? Sure. Yeah, tell me. Actually, there is a website called W3 Schools. Would you recommend me to learn HTML there? W3 Schools is a basic one. So you can learn basics in that actually from that. Or But any you need anything to else do that you would say? practice actually. You need to Okay. practice it. Whatever I'm saying, you need to practice those tags and all. The file that I shared with you is nothing but all the things that are included in that file only. So if at all you keep practicing the things, then you will get some doubts. Then instead of going through the things, you can directly start working on it. So yeah, so are you aware of sorry, what tags you have gone through and what are the tags you are looking for? Did you get any doubts? I didn't get any doubt as of now. I think in future, as we go through it, I might ask the doubt. Okay, so you start developing your own website, as I said, where you can have your all modules and all. Yes, sir, I'll try. So you can just so in CSS you have so just tell me if you can see. Yeah. So in CSS you have Bootstrap and then you have Tailwind and then you have Material UI. So these all are your CSS frameworks. Okay, you can directly use them instead of having a specific layouts and all. So, and this is also a framework that I have built for the CSS responsive and all. So now I'll show you how to use this in your websites. Okay, so this is nothing but your CDN. So there are two kinds of approach to use CSS. One is you can directly go and copy the CDN and then you can use it. Otherwise, you can download it and then you can have it in your local and then you can call those CSS files. So first you copy this and then you need to go here, paste it in your body. So this will come in your body. So you have your Visual Studio Code installed, right, in your application, sorry, in your machine. Yes, sir. Yeah, just open, share your screen and open it. I'll show you. Yeah, now open Chrome.
Yeah, now search for Bootstrap file or just look for Bootstrap. Yeah, now go click on Documents. Hmm. Scroll little bit down, little bit up. Option two, option two. Hmm. Copy the whole thing. Now go to your code editor. Yeah, replace. Create a new file. Control N will also create a new file. Yeah, rename it to index. Control S. Save it inside htdocs. Yeah, go to XAMPP, C, XAMPP, htdocs. C, you are in personal folder. Go to C. No, no, on to the left, scroll little bit down. Yeah, click on this PC. Go to C. Go inside XAMPP, htdocs. Inside the folder practice. Yeah, now name the file as no wait. Save the file as bootstrap. Small letters, small letters. Yeah, save. Hmm. Now save this. Okay. Now is your XAMPP running? Open the XAMPP, run it, run Apache. Yeah, open, go to Chrome, localhost slash practice slash bootstrap.html. So this is your default layout for Bootstrap. So now go to your Chrome and then go to the Bootstrap tab. You are already in Chrome, right? Go open the first tab. Yeah, scroll a little bit down. Little bit down. One second, I'll tell you where you have to go. So on the right side, right top, you can see number, right? 5.3, V 5.3. Yeah, that is the version. So whenever someone asks which version you are working on, in short, you can say Bootstrap 5, or in depth, you can say Bootstrap 5.3. So there will be an interview question if at all you are applying for a web designer, come digital marketer. So this will be the question they ask, what version you are working on currently. So now just on to the left, just scroll a little bit down.
Yeah, stop there. Click on components on the top, on the top, on the top. Color modes. There only on top of layout, you have optimized left side. Yeah, click on components. Scroll a little bit down. Scroll more, more, more. So wait. So this is how your responsiveness works. Okay, this is how you're responsive. So now just copy this call out section, this one. Copy this and paste it in your code and then save it. No, 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 no. You see, whenever you are pasting it, everything should be inside the body. Nothing should come outside the body. So everything you are doing should be next to line number 10. After line number 10. Save it. Now go to your browser and refresh the page. Can you see any difference? I think there is space now. Hmm. So I'll tell you how to deal with these things, practice and all. Now just go to your Bootstrap. On the top, you have search bar. Directly there's search button. Yeah, remove it. Search button, BUTTON. Sorry, sir. Button, BUTTON. Okay. Select the fourth one, button tags. Yeah. So if at all you want to create any buttons like this, you need to have an option at the below. You can see. You see, so these are the ways you can create a buttons. So if at all you wanted to go to a specific page, then you need to use a, that is nothing but anchor tag. If at all you want to happen something, then you need to use it as a button. So when you click on it, something will happen, like it goes to the database, stores it in the database, or it calls anything, or it opens a model pop-up like that. If you scroll a little bit down, you can see that you have something called outline buttons. So now just keep this freeze. Now go to your code. Let's switch in between these two. Go to your code. Yeah, here after line number 11, hmm, greater less than symbol button. Enter. You can click enter also. It will work. Yeah, greater than symbol. Yeah, inside this type click me. Sorry, sir. Click me text CLICKME. Save. Go to your Chrome. Refresh the page. You see, you got click me. Okay. Now what we'll do is we'll see what was the difference. Go to Bootstrap. So now we're going to add the class. So now just Sir, remember, if we yeah, want tell to me. remove hello world and write something else, what can we do? Yeah, go to your code. Here in place of hello world on the line number Oh, 10, you sorry, can, sorry. Yeah, yes, I got it. yeah. So now here next to button in the from the start, press space.
Button on line number 12. Yeah, go to the N. After N space. First N. Yes. N. Go to N. Inside the tag. Yes. Go inside. Inside. After greater than symbol. After before greater than symbol. That is less than symbol. Come to the right. No. Right button. Use right button once. Again. Come till N. Space. Class. Enter. Now inside this right button. So go to your space. Now go to your browser and open Bootstrap page. Go to Bootstrap. First tab. Here you see the class is btn space btn hyphen outline hyphen primary. So you need to write the same there. Now go to your code. Yeah, here remove that button and then type btn space btn hyphen color hyphen primary space btn hyphen primary. Okay, save and then go to your browser and check whether you have used the same class names or not. So go to your Bootstrap tab, first tab. Here it says outline. So we missed the outline. Go to your code. Replace it with outline. Remove color and write outline. Save. Go to your browser and reload the page. You see all the changes has happened. So these are the class names that you need to use if at all you are using any framework. So each framework has their own set of class names that you can use. So you need to memorize these class names, or you need to remember this, or you can refer to the Bootstrap documentation. So now go to the code. I'll tell you what are the things. So till line number 6, you have all common things. In the line number 7, there is something called bootstrap.main.css file that is being calling from outside your environment for the specific project. So that is nothing but your CSS file where you have all the CSS properties. So in this CSS file, you have all the class names, IDs, and everything predefined. So you need to just use that class name. The same effect gets applied in the similar way that you have used for the buttons. So any doubts so far? How your button changes to blue? What should I memorize exactly, sir?
Same, the BTN hyphen outline. Yes, sir. Yeah, you Line number see, 12. inside class, whatever is inside class, you need to memorize that. Okay, sir. BTN hyphen outline hyphen primary. So it's not only that you will be having multiple classes in the same way. So you need to know all those classes, what they do, how you can use those classes and everything. Yes, sir. Okay. So in place of primary, just change it to secondary on line number 12. Say now Yes, go sir. there, go to your browser, reload. You change it to Change. green. So The sorry, color gray. has changed. Yeah, color change it to gray. So now come outside. You see the color again changed back. Wait. Here only right click and then inspect. Inspect. Right click at the bottom, you'll be having inspect. Yeah. Now select this yeah, now select this. No, on the top you can see elements, right? Little bit up, little bit up. You can see elements, console, source on top of document Yes. type HTML. Yeah. On to the left, you have an arrow, right? Yeah, click that. Now come to the screen and hover on click me. Click me. Hover on. Click me. Click me button. Click me button. Yeah, click. So now you see that specific element got selected onto your right from elements. Can you see that? Click me got selected. You can see onto the right, there is a dark band for button. One second, why can't I draw anything here? Okay. ఓకే ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ లో బటన్ అని కనిపిస్తుందా చూడండి ఎలిమెంట్స్ కింద బటన్ ట్యాబ్ కనిపిస్తుందా సెలెక్టెడ్ ఉంది చూడండి కాల్ అవుట్ కింద Yes, sir. Button, class button. సో అదేంటంటే మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే దాని స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది మీకు ఎలిమెంట్స్ లో అండ్ ఇప్పుడు మీరు కింద చూసారంటే స్టైల్స్ అని చెప్పేసి కింద బటన్ అవుట్లైన్ హైఫెన్ సెకండరీ అని ఉంది కిందికి రండి కొంచెం ఇంకా కిందికి రండి ఇక్కడ చూడండి డాట్ BTN హైఫెన్ అవుట్లైన్ హైఫెన్ సెకండరీ అని ఉందా ఇక్కడ పైన కొంచెం పైకి రండి Yes, sir. BTN outline secondary. సో అది క్లాస్ నేమ్ కొంచెం మీరు కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే ఇవన్నీ ఫంక్షనాలిటీస్ సో ఇక్కడ మీకు ఏమొచ్చింది చూడండి హవర్ కలర్ హవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హవర్ హైఫెన్ BG అనేది హవర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హవర్ హైఫెన్ బార్డర్ హైఫెన్ కలర్ అనేది బార్డర్ కలర్ సో ఇవన్నీ సిఎస్ఎస్ అనేది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో మీరు క్లిక్ మీ మీద హవర్ చేయంగానే మీ టెక్స్ట్ వచ్చేసి వైట్ కి చేంజ్ అవుతుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రే అవుతుంది బార్డర్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో Okay, sir. ఇవన్నీ మీరు మాన్యువల్ గా రాసుకోవచ్చు మాన్యువల్ గా వద్దు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఈ క్లాస్ ని కాల్ చేస్తే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ అప్లై అవుతుంది Directly ఏం చేయాలి సార్? డైరెక్ట్ గా మీరు ఇవన్నీ రాసుకోవాలి అక్కడ ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఇవన్నీ కాపీ చేసుకో ఐ మీన్ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మళ్ళీ అక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు Okay. ఫ్రేమ్ వర్క్ యూజ్ చేయకపోతే ఒక్క నిమిషం ఆగండి నేను మీకు చూపిస్తా ఒక్క నిమిషం ఆగండి 1 minute చెక్ చేస్తాను
ఉమ్. సరే, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఎస్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? జస్ట్ సెకండ్. ఎస్ సార్. ఉమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ సిఎస్ఎస్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ కోడ్ పెన్ లో స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చేసిన. సో ఇదేం చేస్తుంది నాకు, మీరు అక్కడ హెడ్ లో పెట్టినట్టే ఇక్కడ హెడ్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది ఈ సిఎస్ఎస్ ని. సో ఇప్పుడు నాకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక బటన్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇది నా బేసిక్ బటన్. సో జస్ట్ ఇది కనిపిస్తుంది నాకు అంతే, క్లిక్ మీ. ఓకే. సో ఈ బటన్ కి ఇప్పుడు నాకు దీనికి బార్డర్ కావాలి, స్టైల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ బటన్ అని ఇచ్చేస్తాను. బటన్ అని చెప్పి నేనేం చెప్తా, కలర్ రెడ్. ఓకే, ఇదిగోండి ఇంటర్నల్ కలర్ రెడ్ అయిపోయింది. అండ్ దెన్ ఐ విల్ సే ప్యాడింగ్ 10 pixel. ఇదిగోండి ఇక్కడ స్పేసింగ్ వచ్చేసింది 4 sides. తర్వాత నేనంట బార్డర్ రేడియస్ 25 pixel. ఇదిగోండి కర్వ్ అయిపోయింది ఇది. సో ఇప్పుడు మీరు ఇది 15 అన్నారంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ టు నార్మల్. ఇదిగోండి. సో ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఇలానే రాసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నా నేను అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు నాకు బటన్ హవర్ మీద కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, బటన్ హవర్ అని రాస్తా. హవర్ అని రాసి కలర్ హవర్ చేస్తే నాకు పర్పుల్ కావాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇదిగోండి దీని మీద హవర్ చేయగానే పర్పుల్ అయిపోయింది చూడండి కలర్ రెడ్ నుంచి. సో ఇలా నేను రాసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళి బటన్స్ క్లాస్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తాను. ఇక డైరెక్ట్ గా ఈ క్లాస్ కాపీ చేసుకుని అక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఎస్ సార్. నాకు కావాల్సిన దగ్గర ఇక్కడ క్లాస్ అని రాసుకోండి. క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా రాసుకున్నా. సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను బటన్ ఇచ్చిన కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ దాకా అన్ని కమెంట్ అవుట్ చేసేసి, సో నార్మల్ గా ఇక్కడ ఈ బటన్ అనేది వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఇది సరిగా తీసుకోవట్లేదు అని. ఓకే. సో ఆ డైరెక్ట్ గా క్లాస్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే ఇక్కడ అనేది చేంజ్ అవుతుంది మీకు. అది మీరు ఇందాక రాసినట్టు మీ కోడ్ ఎడిటర్ లో చేంజ్ అయినట్టు చేంజ్ అవుతుంది. అదే ఆఫీస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నా, అందుకే నేను వేరే ఐడీస్ చూస్తాను. సో మీకు ఈ బటన్స్ అనేవి ఈ క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది సెకండరీ, ఇది సక్సెస్, ఇది డేంజర్, ఇది వార్నింగ్, ఇది ఇన్ఫో, ఇది లైట్, ఇది డార్క్, ఇది ఏదైనా లింక్. లింక్ అంటే ఏంటంటే మీరు వేరే దానికి ఎక్కడికైనా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు లింక్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా గూగుల్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకోండి, మీకు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ వచ్చేసి యాంకర్ ట్యాగ్ కి హెచ్రెఫ్ అని ఉంటుంది. ఇంకోటి లింక్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను హెచ్రెఫ్ ఈక్వల్స్ టు నేనంతా ఇది క్లిక్ చేస్తే ప్లస్ సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేయగానే google.com అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ నుంచి google.com కి యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి అది ఓపెన్ కాదు, ఎర్రర్ వస్తుంది అంతే. సో రిఫ్రెష్, రీలోడ్. సో ఫ్రెష్ పేజ్ వచ్చింది. మళ్ళీ మీరు యాంకర్ ట్యాగ్ కి చేసుకోవచ్చు. ఏహెచ్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ మీకు కావాల్సిన ఇంటర్నల్ పేజెస్ కి ఎక్కడికైనా సరే యూ కెన్ రీడైరెక్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేజ్ టు అబౌట్ అస్ టు కాంటాక్ట్ టు వేరే ఎక్కడికైనా సరే.
So I'll first explain you with detail here. So template, copy, copy, JS folder. Hmm. Hmm. సో ఇది నా వెబ్సైట్. ఐ మీన్ దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ టెంప్లెట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ హెడ్డింగ్, దిస్ ఈస్ మై టైటిల్, and this is my description, and I have given multiple things. And on the top, what you see is a menu. So here, let me show you the code. ఇగోండి, ఇప్పుడు నేను ఇది మూవ్ చేస్తుంటే మీకు చేంజ్ అయితే డెస్క్టాప్ వర్షన్. సో మొబైల్ వర్షన్ లో హ్యాంబర్గర్ మెనూ అంటారు దీన్ని. క్లిక్ చేస్తే మీ మెనూ అనేది కనిపిస్తుంది, మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే మెనూ అనేది పోతుంది. అది జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి రాస్తాం మనము. అండ్ ఇది వచ్చేసి బటన్ యాక్టివిటీ, క్లిక్ చేస్తే వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్తుంది, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి. సో మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసారంటే ఇది స్టార్ట్ అయింది స్టిక్కీ nav బార్. సో నావిగేషన్ కి స్టిక్కీ nav బార్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో స్టిక్కీ nav బార్ లేకపోతే ఇది పైకి వెళ్ళిపోతుంది, వేరే ఏమి ఉండదు. సో లెట్ మీ షో యూ ఐబిఎం. ఇగో దీంట్లో మెనూ ఉందా పైన హెడ్, ఇదిగోండి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్సల్టింగ్, దిస్ ఇస్ యువర్ హెడర్ or your menu section. Yes. When I close scroll this, you see I can't able to see. So why do we need a sticky menu is, if at all I'm in a specific page and again I want to go to a specific page, then I have to go on the top. You see, I have to scroll top, then only I can go to anywhere. ఇప్పుడు నేను థింక్కి వెళ్ళాలి, స్క్రోల్ చేసిన కనిపించట్లేదు, మళ్ళీ స్క్రోల్ బ్యాక్ చేసి కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు థింక్కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసి. So for that reason, we use this menu, and these kind of menus are called sticky menus. Sticky menu అంటే ఏంటంటే it gets stick to one specific position. That's why it is called sticky menu. Okay, so this is what your sticky menu is. అది కాకుండా ఇక్కడ మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. డెస్క్టాప్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది నాకు, బయట ఎలా కనిపిస్తుంది అని. డెస్క్టాప్, టాబ్లెట్, మొబైల్, అండ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మొబైల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్, అది నేను చెప్తాను. సో ఇది నేను ఇక్కడ ఏం చేసిన, ఫస్ట్ హెడర్ ట్యాగ్ తీసుకున్నా. హెడర్ ట్యాగ్ లోపల ఒక ఇది ఇచ్చిన, ఇదిగోండి ఇట్స్ మీ, సారీ ఇట్స్ మీ. ఇది ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ద లోగో, ప్లే లోగో. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ టెక్స్ట్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ ఎప్పుడైనా సరే హోమ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నేనేమి ఇచ్చిన, హ్యాష్ హోమ్ అని ఇచ్చిన, ఎందుకంటే ఇది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి. అదే ఇప్పుడు మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే స్లాష్ వస్తుంది, అంతే, ఎంటీ స్లాష్ వస్తుంది. స్లాష్ అంటే ఏంటంటే హోమ్ పేజ్. సో ఇట్ గెట్స్ రీడైరెక్టెడ్ టు index.html. Index.html is nothing but your home page. నెక్స్ట్ దాని కింద ఇవ్వండి యూఎల్, దట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. దాని కింద యూ హ్యావ్ ఈచ్ ఎల్ఐ, దట్ ఈస్ హోమ్, రెజ్యూమే, వర్క్, బ్లాగ్, కాంటాక్ట్. యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎల్ఐస్ ఇన్సైడ్ ఈచ్. ఇవ్వండి. సో ఈచ్ ఎల్ఐ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ బటన్, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ బటన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆన్ క్లిక్. సో క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి నావిగేట్ అవుతుంది. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే హోమ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది, ఇది క్లిక్ చేస్తే రెజ్యూమేకి, ఇది క్లిక్ చేస్తే వర్క్, ఇది క్లిక్ చేస్తే బ్లాగ్, ఇది క్లిక్ చేస్తే కాంటాక్ట్. ఇవన్నీ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది రాసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అండ్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లమే లేదు. మీరు క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఏదైనా తీసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు రెండు లేఅవుట్స్ ఉంటాయి, ఫ్లెక్స్ ఒకటి, గ్రిడ్ ఒకటి. సో
Whiteboard. సో మీకేంటంటే ఈచ్ కాలమ్ ఈజ్ built into 12 columns. Sorry, each row is built into 12 columns. సో మీరు డివైడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ 12 కాలమ్స్ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So whenever you are designing your home page or any page, your page consists of these 12. So ఈ 12 divisions అర్థం కాలేదు. 12 columns అన్నాను సార్, nothing else. Sorry, 12 columns. So each row లో 12 columns ఉంటుంది. So you can split it in this manner. So each column can be 100%. Okay, that is complete 12. Okay. For reference మనం చేసుకుందాం column 12. Separately లేదు అంటే column 6 plus column 6 అంటే equal 50-50. Next we have column 4 plus column 8. సో ఎందుకు చేయాలి అంటే యువర్ టోటల్ కౌంట్ షుడ్ బి 12. సో మీరు ఎన్ని పార్టీషన్స్ అయినా చేసుకోండి, యాడ్ చేస్తే 12 రావాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి column 8, or you can even have column 4 plus column 2. So all these three combined makes you 12. Or you can have column 3 plus column 3 plus column 3 plus column 3. సో ఇదేంటిది అంటే 50%. 50%, 50% plus 50%. 50%. This is 4 8 కాబట్టి 40% plus 60%. ఎందుకంటే 12 లో 60% is 8, 40% is 4. And next comes column 4, column 4, column 4. So 12 ని divided by 3 చేయాలి. So 100 ని divided by 3 చేయాలి. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది? హలో, Yes, sir. యా, ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది? దిస్ విల్ బి 33% ప్లస్ 33% ప్లస్ 33%. సో బేసిక్గా ఇది ఏంటంటే 33.33 అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ 25% ఈచ్ కాలమ్ ఇస్ 25%. సో ఇలా మీ కాలమ్ అనేది మీరు పేజ్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు రైట్ సైడ్ లో కంటెంట్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇమేజ్, లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇమేజ్, రైట్ సైడ్ లో కంటెంట్, అవన్నీ. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇది చూస్తే ఇక్కడ నేను ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేసిన. సో ఇక్కడ నేను బేసిక్ గా చేసింది ఏంటంటే నా కాలమ్ ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఈస్ మై వన్ కాలమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై అనదర్ కాలమ్. దిస్ ఈస్ అనదర్ కాలమ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న కాలమ్ వచ్చేసి నాకు 30%, రైట్ సైడ్ లో ఉన్న కాలమ్ వచ్చేసి 60%. అట్ ద సేమ్ టైం సర్వీసెస్ ఇది వచ్చేసి 4 కాలమ్స్ ఇచ్చిన. సో
సో కాలమ్ 3, కాలమ్ 3, కాలమ్ 3, కాలమ్ 3 అంటే 25%, 25%, 25% ఈచ్. ఈ 25% is included with padding and margin. సో ఇక్కడ మార్జిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని గ్యాప్ అంటాం. ఈ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కి ఈ అవుట్ సైడ్ బాక్స్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, దాన్ని ప్యాడింగ్ అంటాం. సో ఇలా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ స్ప్లిట్ ఇట్ ఇంటూ 50-50 బికాస్ ఆర్ 33-33-33 ఆర్ 25-25-25. డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిజైన్ యూ నీడ్ టు మేక్ ద స్ప్లిట్. ఎలా చేయాలనుకుంటున్నారు ఏంటి అని. సో దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ టెంప్లెట్స్ వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ఇది స్కూల్ వెబ్సైట్. స్కూల్ వెబ్సైట్ కి ఏంటంటే మనకి పైన 2 డిఫరెంట్ మెనూస్ ఇది వస్తుంది, హెడర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ హెడర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెయిన్ హెడర్. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కిందికి వెళ్తే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ 2 ఫుటర్స్. దిస్ బిగిన్ యువర్ చైల్డ్స్ జర్నీ అనేది స్టాటిక్ ఫుటర్ ఉంటుంది, అంటే అన్నిట్లో కామన్. దాని కింద ఇది మెయిన్ ఫుటర్. సో ఇక్కడ మీకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేజెస్ వాట్ యూ వాంట్ టు షో అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇది నాకు ఇండివిజువల్ వెబ్సైట్ కాదా ఎలా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అబౌట్ క్లిక్ చేశాను, ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ చెక్ చేయండి, about.html కి చేంజ్ అయింది. అకాడమిక్స్ కి academics.html కి చేంజ్ అయింది. అడ్మిషన్స్ కి admissions.html కి చేంజ్ అయింది. సో దీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ పేజెస్. అదే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళారంటే హోమ్ క్లిక్ చేస్తే సేమ్ పేజ్ లోనే పైకి వెళ్ళింది, రెజ్యూమే కిందికి వచ్చింది, వర్క్స్ ఇంకా కిందికి వచ్చింది, బ్లాగ్ కిందికి వచ్చింది, కాంటాక్ట్ కూడా కిందికి వచ్చింది. సో ఇది సింగిల్ పేజ్ వెబ్సైట్. సో దీన్ని సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అంటారు. మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. ఇది ఏంటి సార్, లైక్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ వెబ్సైట్ యూజింగ్ కోడింగ్ అని అనుకోవచ్చా? సో ఇది సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. సో మీరు క్లయింట్ ని అడగాలి, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కావాలా, మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ కావాలా. ఇది మల్టీ పేజ్ ఉంటుంది. మల్టీ పేజ్ లో ఏంటంటే చాలా పేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏదైనా బిజినెస్ రిలేటెడ్ అయితే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ మల్టీ పేజ్. సో ఎక్కడ దేనికి యూజ్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు, ఆయనకి బిల్ చేయాలి. సో ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ వాట్ హాబీ. సో యువర్ హాబీస్ ఆర్ పర్సనల్ డేటా you can have single page application. That too depending on your content, how it is and all. And next వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే కంపెనీస్, ఇది వచ్చేసి మల్టీ పేజ్. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్. సో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది అంటే దాన్ని మళ్ళీ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్కి ఇచ్చేయచ్చు, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ లా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అదే you have e-commerce. E-commerce will have multiple applications. And same దీంట్లోనే SEO పార్ట్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్లయింట్ యూ నీడ్ టు సీ ద పేజెస్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో ఏంటంటే అది సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటుంది. Rules and regulations. Why do you need these rules and regulations? Ante, if at all there are no certain rules and regulations, everyone will blame Google because Google is suggesting these guys. Google will suggest any website if at all people are asking. So దానికోసం Google ఏం చేసిందంటే no one should scold Google, so they introduced rules and regulations. ఆ rules and regulations ఏంటంటే if at all your business is same e-commerce, you need to have set of pages. ఆ పేజెస్ లో ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ ఉండాలా, లాగౌట్ పేజ్ ఉండాలి, ఆర్డర్స్ పేజ్ ఉండాలి, ఆర్డర్స్ పేజ్ తర్వాత రిటర్న్ పాలసీ పేజ్ ఉండాలి, రిటర్న్ పాలసీ తర్వాత రీఫండ్ పాలసీ పేజ్ ఉండాలి, రీఫండ్ తర్వాత హ్యాండిల్ చార్జెస్ పాలసీ ఉండాలి, డెలివరీ పాలసీ. సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా Amazon.comకి వెళ్ళారు అనుకోండి, మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోండి. ఇవ్వండి ఇక్కడ సెల్ అండ్ అమెజాన్, ఇవన్నీ హౌ టు మేక్ మనీ.
ఇక్కడ చూడండి, రిటర్న్ సెంటర్, ప్రెస్ రిలీజ్, దాని కింద అన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. అడ్వర్టైజ్ ఎలా చేయాలి, అమెజాన్ పిగాన్ మర్చెంట్స్ ఏంటి, గ్లోబల్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఏంటి, అమెజాన్ యాప్ డౌన్లోడ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు, 100% ప్రొటెక్షన్ ఎలా, ఇవన్నీ. సో మీకు ఇంకొక వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది కాల్డ్ ఎఫ్ఎన్పి. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ సర్వీసెస్. సో ఈ వెబ్సైట్ కి కూడా మీరు కిందికి వస్తే ఇదిగోండి ఎఫ్ఏక్యూస్ ఉంది, అంటే ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి, కాంటాక్టర్స్ పేజ్ ఉంది, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ పేజ్ ఉంది, ఫ్రాంచైజీ పేజ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ పేజెస్. ఇవ్వండి పాలసీ ఇన్ఫో, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏంటి, ప్రైవసీ పాలసీ ఏంటి, టర్మ్స్ ఆఫ్ యూజ్ ఏంటి, డిస్క్లైమర్ ఏంటి. సో ఈ డిస్క్లైమర్ లో ఏముంటది, మీరు లాగిన్ అయితే మీ డేటా మేము ఎక్కడికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎప్పటికైనా ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అనే క్లాస్ అవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేశానంటే డిస్క్లైమర్ లో ఇవ్వండి, ఇది డిస్క్లైమర్, అన్ని 6 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ 6 పేజెస్ మీరు చదువుకొని మీరు అనలైజ్ చేసి చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ పేజెస్ ఆర్ mandatory whenever you are going for SEO. So that's why they have this login page, logout page, orders page, return policy, refund, delivery policy and other things. ఇవన్నీ సర్టెన్ రూల్స్ ఉంటేనే గూగుల్ అనలిటిక్స్ అనేది వెబ్సైట్ ని కన్సిడర్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ అ వెబ్సైట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. స్కోప్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది, ఆడియన్స్ ఎవరు, ఎలాంటి ఆడియన్స్, మొబైల్ ఫస్ట్ అప్రోచా, డెస్క్టాప్ ఫస్ట్ అప్రోచా. అంటే డెస్క్టాప్ లో ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు అంటే డెస్క్టాప్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, అంటే 90% డెస్క్టాప్ లో బాగా అనిపిస్తుంది. అదే మొబైల్కి వచ్చేసరికి 75% వరకు ఫోకస్ వస్తుంది. అదే మొబైల్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ అంటే మొబైల్లో బాగుంటుంది, డెస్క్టాప్ లో ఓకే 75% వరకు డెలివరీ ఇస్తాం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. వై లైక్ దిస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద యూజర్స్. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు డెస్క్టాప్ లో వచ్చి చూసేటోళ్ళు కాబట్టి. సో అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ హియర్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ ఫామ్. నేను మీకు ఇచ్చిన ఫైల్స్ చెక్ చేస్తే ఉన్న ట్యాగ్స్ మొత్తం ఇక్కడ వాడాం మనం. దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇన్పుట్ ఫామ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ మెసేజ్ ట్యాగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీరు ఈచ్ మాడ్యూల్ చూస్తే హవర్ చేయగానే దానికి షాడో వస్తుంది. ఆ షాడో ఎలా యాడ్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి అట్లీస్ట్ బేసిక్ లేఅవుట్ తీసుకురండి. సో వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు డూ ఇస్ జస్ట్ యాడ్ లైక్ దిస్, యువర్ టైటిల్, యువర్ ఫోటో, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఫోటో, అండ్ యువర్ కంటెంట్. ఇలానే సర్వీసెస్. మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్నారు, సర్టిఫికేషన్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టండి. ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏం లేకపోయినా సరే మీకు వచ్చిన టెక్నాలజీస్ అవన్నీ స్కిల్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. ఇవ్వండి మై స్కిల్స్. ఇలా సో చేయమంటారా సార్, లేదంటే ఎఫ్ఎన్పి లాగా, ఐ మీన్ ఫన్స్ అండ్ పెటల్స్ లాగా ఒక సెల్లింగ్ వెబ్సైట్ ప్రిపేర్ చేయమంటారా? ఫస్ట్ బేసిక్ మీ రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేయండి, మీకు దాంట్లో ఐడియా వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఈ కామర్స్. సో ఏంటంటే ఈ ఓకే. కామర్స్ లో మనము ఫస్ట్ చూడాలి ఎలా చూపించాలి క్లయింట్ కి అని చెప్పేసి, ఓకే క్లయింట్ కి సార్. ఏ లేఅవుట్ లో చూపించాలి అని. సో ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ గా మార్కెట్ లో ఏఐ ఉంది కాబట్టి ఏఐ యూస్ చేసి మీరు వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా చేయొచ్చు, దాన్ని మాడిఫై ఎలా చేయొచ్చు అనేది కూడా చెప్తాను మీకు. సో దట్ యూ విల్ ఓకే. అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఈజీలీ బిల్డ్ అ వెబ్సైట్. సో మీరు బేసిక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ అయితే. ఆగండి, లవబుల్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది. సో సో దీంట్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఫ్రీగా ఒక వెబ్సైట్ వరకు చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. అప్లికేషన్ కావాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఏమని చెప్పేసి, ఐ నీడ్ అ బేసిక్ అప్లికేషన్. సో మీకు ఫస్ట్ లవబుల్ ఒకటి ఉంది, లవబుల్ లేకపోతే మీరు బోల్ట్ అని ఉంది ఒకటి, బోల్ట్ లో కూడా లాగిన్ అయ్యి చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను బోల్ట్ లో లాగిన్ అయినాను. సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే బేసిక్ గా సర్టెన్ లిమిట్ ఇస్తారు ఫర్ ఫ్రీ వర్జన్. ఆ ఫ్రీ వర్జన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అయిపోయింది అనుకుంటే
ఇంకో మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో లిమిట్ ఉంటుంది. ఈ గురించి నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ హౌ టు బిల్డ్ ఎ వెబ్సైట్ యూజింగ్ కోడింగ్ అని చూడొచ్చా సార్? చూడొచ్చు, దాంట్లో ఏముంది. అంటే మీరు అంటే గూగుల్ యూజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ చేయకూడదని వాట్ షుడ్ ఐ వచ్చేదా టైప్? లేదు. సారీ సార్. గూగుల్ మీరు చూడకూడదని ఏం లేదు, గూగుల్ చూడొచ్చు. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, ఇదిగోండి ఇక్కడ డిజైన్ సిస్టమ్ అని ఉంది. అంటే ఓపెన్ సోర్స్. ఇవ్వండి, ఇందాక చెప్పానా మెటీరియల్ యూఐ అని చెప్పేసి, షాట్స్ అని ఉంది. సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దాంతో పాటు ఇది క్లౌడ్, అది సపరేట్ తర్వాత చెప్తాను నేను. ఇది స్టాండర్డ్, ఇది మ్యాక్స్. మ్యాక్స్ అయితే స్పీడ్ అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఇది. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి చెప్పాను యూస్ యాంటీ సిఎస్ఎస్ అండ్ బిల్డ్ పోర్ట్ఫోలియో వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే బేసిక్, సింపుల్, సింగిల్ లైన్ ప్రాంప్ట్. సో దీంట్లో ఇది ఏంటంటే దానికి అర్థమైనట్టు అది చేసి ఇస్తుంది మనకి కోడ్. దాని మీద మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం దానికి అగైన్ యూ కెన్ ప్రాంప్ట్ బ్యాక్ సేయింగ్ దట్ ఇలా కాదు, నాకు ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ విజువలైజేషన్. సో మీరు ఫస్ట్ ఏంటంటే మొబైల్లో ఎలా కనిపించాలనుకుంటున్నా నేను మీకు ఒక శాంపుల్ వెబ్సైట్ చూపిస్తాను. వాళ్ళకి forest.net అని ఉంటుంది. దీనికి వెళ్ళండి. మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా దీనికి వెళ్ళండి. దీనికి వెళ్ళి వెబ్సైట్ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, వెబ్సైట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్. వెబ్సైట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ సెర్చ్ చేయండి. HTML. ఇవ్వండి, వెబ్సైట్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇవన్నీ ఓపెన్ కార్ట్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఉందా, కార్పొరేట్ అని క్లిక్ చేయండి. కార్పొరేట్ క్లిక్ చేశాక మీకు కార్పొరేట్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి. లైవ్ ప్రివ్యూ క్లిక్ చేయండి. పేజెస్కి వెళ్ళండి. సో ఇవన్నీ లేఅవుట్స్ మీరు డిజైన్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ పేజ్కి వెళ్ళండి. ఈ పేజ్లో మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, ఎలా చెప్పగలరు అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ చేయండి. హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వెబ్సైట్, ఐ మీన్ గూగుల్ ఆర్ ఎనీ ఏఐ టూల్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ మీరు ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయో స్ప్లిట్ చేయండి. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషనా, మల్టీ పేజ్ అప్లికేషనా, ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దోస్ మాడ్యూల్స్ ఆల్సో. సర్వీసెస్ ఎలా చూపిస్తున్నారు. ఓకే, ఫాంట్ ఏంటి, ఏం ఫాంట్ యూస్ చేస్తున్నారు. రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొడితే మీకు డీటెయిల్స్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్స్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి. అండ్ దెన్ సర్వీసెస్ లో బ్రాండింగ్ సొల్యూషన్స్. సో వీటిని బేసిక్ గా అర్థం చేసుకొని చెయ్యాలి. సో ఇదిగోండి, ఇది ఇంకా చేస్తుంది. సో ఇది బేసిక్ గా రియాక్ట్ లో డెవలప్ చేస్తుంది, బట్ మీరు నార్మల్ గా హెచ్టిఎంఎల్ లోని ప్యూర్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ లో డెవలప్ చేయమని చెప్పినా చేస్తుంది, అది ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి ఎక్కడ ఏమి రావాలి అని చెప్పేసి. దానికి ఈ థీమ్ ఫారెస్ట్ అనే దాన్ని శాంపుల్ గా రిఫరెన్స్ గా తీసుకోండి. దీంట్లోనే మీకు సపరేట్ గా ఫిగ్మా అని సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసేటప్పుడు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫిగ్మా లేఅవుట్స్. సో వెబ్సైట్ మీకు మొబైల్లో ఎలా కనిపిస్తుంది, డెస్క్టాప్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది అని చెప్పడానికి. సో ఇదిగోండి, మొబైల్ ఫస్ట్ డిజైన్ ఇస్ అప్రోచ్ యువర్ వెబ్సైట్స్ అండ్ యాప్స్ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ ద స్మాలెస్ట్ స్క్రీన్స్ ఫస్ట్.
సో ఇది శాంపుల్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇది గైడ్. సో మీరు ఏంటంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెస్ట్. సో ఇది మీకు మొబైల్ లేఅవుట్లో ఏంటంటే మీకు ఎలా కనిపించాలి, మొబైల్ స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ బట్టి డెస్క్టాప్ రిజల్యూషన్ వేరే ఉంటుంది, వైడ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వేరే చూపిస్తుంది. మొబైల్లో సింగిల్ గా షార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్ వెడ్డింగ్. మినిమలిస్టిక్ డిజైన్ తక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ డిజైన్ ఉండకూడదు, బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం. Why you should not have more design is it takes the time for the page to load. So each task is an thing that browser does. So data తీసుకురావడం, data display చేయడం అన్ని is a task that the browser does. So మనం అనుకుంటాం it's a small thing, but everything has to be done from the browser end only. సో ఇక్కడ ఆయన అన్నాడు ఫ్రీ టైర్ మీద ఉన్నారు, you have reached daily limit. So it will show you how your website looks like. And second, let's see if it is showing or not. There you go. So I didn't said anything. So దానికి తెలిసినట్టు ఇవ్వండి, ఆర్యా శర్మ అని పెట్టేసింది, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని పెట్టేసింది. సో యూ నీడ్ టు గివ్ ఇట్ అ ప్రాంప్ట్ వేర్ యూ కెన్ డిజైన్ ఇట్ ఈజీలీ. ఇవ్వండి, ఎక్స్పీరియన్స్ తెలియదు దానికి, ప్రాజెక్ట్స్ తెలియదు. So it will keep its own details. So for all these things, you need to give it a prompt saying that, okay, this is my complete page. This is completely about myself. సో రైట్ నో ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏంటంటే ఏఐ ఉంది కాబట్టి యూ ఆల్సో నీడ్ టు నో థింగ్స్. సో ఫస్ట్ దీనికి చెప్పాలా, ఈ రెండింటికి మధ్యలో గ్యాప్ కావాలంటే గ్యాప్ అనేది ఒకటి ఉంది అని కూడా తెలియాలి మీకు. దట్స్ వై యూ నీడ్ టు గో త్రూ ఆల్ ద ట్యాగ్స్. So if you are familiar with the tags, you can again start designing with using any of these AI tools. It doesn't make a difference. And at the same time, same ఇక్కడ day limit reach అయిపోయిందా, so you need to be a proper prompter. So you need to know everything, how a website looks, how a website should be designed, and everything. దానికి మీరు రిఫరెన్స్ తీసుకోండి. డైలీ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ మినిమం 2 hours ఆన్ దీస్ థింగ్స్, విచ్ ఈచ్ పేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇంతకు ముందర, ఇవ్వండి పేజెస్ లో సర్వీసెస్ ఏదున్నా సరే బ్రాండింగ్ కి వేరేది ఉంది, మినిమల్ కి వేరేది ఉంది, వెబ్ కి ఓ లేఅవుట్ ఉంది, వెబ్ కి ఓ లేఅవుట్ ఉంటుంది, ఆర్కిటెక్చర్ కి ఓ లేఅవుట్ ఉంటుంది. ఇది వెబ్ లో ఏంటి, ఎక్కువ వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ రిలేటెడ్ థీమ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ వెబ్సైట్ రిలేటెడ్ థీమ్స్. ఈ కామర్స్ లో ఐకాన్ ఇది, వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఐకాన్ ఇది, పిక్సెల్ పర్ఫెక్ట్ ఐకాన్ ఇది. అదే ఇవ్వండి, దిస్ ఈస్ ఫర్ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఏంటి, మీకు సర్వీసెస్ అనేది ఏంటిదో తెలియాలి. డిజైన్ ప్లానింగ్, డిజైన్ కాన్సెప్ట్, ఫినిష్డ్ ప్రాజెక్ట్, మళ్ళీ అగైన్ వీడియో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యువర్ రీసెంట్ వర్క్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇవ్వండి, దీన్ని బట్టి తెలియాలా మీకు what genre your website is into, and what you have to show, how you have to show, what pages you have to include in those things. సో మీరు ఇవన్నీ ఒకసారి గో త్రూ అయ్యి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగా ప్రిపేర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ యువర్ వెబ్సైట్, వాట్ యూ వాంటెడ్ టు షోకేస్ ఇట్, హౌ యూ కెన్ షోకేస్ దిస్ థింగ్స్. సో వీ కెన్ రిపీట్ చేయండి ఒకసారి, హోంవర్క్ ఒకసారి రిపీట్ చేయగా. సో హోంవర్క్ ఏంటంటే ఈ వెబ్ థీమ్ forest.net కి వెళ్ళి you just look for all the pages, all multiple different websites, and you make a note that for what kind of things what they are using. So real estate website అయితే ఎలా ఉంది, హోమ్ పేజ్ ఎలా ఉంది, అబౌటస్ పేజ్ ఎలా ఉంది, సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, ఏమేమి ఇస్తున్నారు వాళ్ళు, అవన్నీ. అదే ఒక ఈ కామర్స్ అయితే ఏముంది, ఎలా ఉంది. సారీ, ఇప్పుడు దీన్నే మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్స్పెక్ట్ కొట్టి ఇది క్లిక్ చేశారంటే మొబైల్ లేఅవుట్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది, మొబైల్ లేఅవుట్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది అవన్నీ కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. అవన్నిటిని కూడా డాక్యుమెంట్ చేయండి, మొబైల్ లేఅవుట్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది, దాన్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ ఎలా చేయొచ్చు. సో వీటిని బట్టి యూ కెన్ స్టార్ట్ డిజైనింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ లవబుల్ అండ్ బోల్ట్ వాటిల్లో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ బేసిక్ లేఅవుట్.
ఇదిగోండి ఇట్స్ ఫుల్లీ రెస్పాన్సివ్ ఆన్ మొబైల్, ఆన్ టాబ్లెట్ అండ్ ఆన్ డెస్క్టాప్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో మొబైల్లో ఒకలాగా చూపించేటట్టు. సో మీరు అది చెక్ చేయాలంటే ఇదిగోండి ఇది రెస్పాన్సివ్ మోడ్. మొబైల్లో నా వెబ్సైట్ నేను క్రియేట్ చేసింది ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇది వద్దు. మొబైల్లో నేనేం చెప్తానంటే దానికి వెళ్ళి అండర్ అబౌట్ మీ సెక్షన్ మేక్ ఆల్ ద కార్డ్స్. దీన్ని కార్డ్స్ అంటారు. సో ఫస్ట్ మనకి తెలియాలి అదేంటిది అని. సో దీన్ని కార్డ్స్ అంటారు. ఐ వాంట్ ద కార్డ్స్ టు బి ఇండివిజువల్ బికాస్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ ఇన్ అ రో. ఐ డోంట్ వాంట్ టూ ఇన్ అ రో, ఐ వాంట్ వన్ ఇన్ అ రో అని చెప్తే అప్పుడు అది చేస్తుంది. అదే మీరు ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ వన్ ఇన్ అబౌట్ మీ అన్నారు అనుకోండి, అర్థం కాదు దానికి ఏం చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ గా, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ ద థింగ్స్ అని చెప్పేసి. సో యూ నీడ్ టు గైడ్ దోస్ థింగ్స్. ఫర్ గైడింగ్ దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద tags we need to use, how we need to develop it, and everything. So this will be your homework. Just go through these things. Don't think it as a homework. Just read that you are doing it as a case study, where you are understanding the things, understanding each website, each category website, how things are working. అంతే వేరే ఏం లేదు. ఓకే సార్. యా. సో యా చూడండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్. థ్యాంక్ యూ.